آپ کچھ نہیں کر سکتے جب آپ خود کمزور ہوں گے. لیکن اگر آپ زور والے ہیں, آپ کے پاس ہتھیار ہیں, کوئی شخص تیری گلی بھی ننگ سکتا, تیرے بازار بھی ننگ سکتا. آپ ابلیس کو للکار سکتے. ابھی گیت گا رہے تھے, تو نے زندہ خدا کو للکارا ہے. صحیح گل سی نا بھائی. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نامقتول فلسطینی ہوتا کون ہے؟ یہ بات سعود کیوں نہیں کہہ رہا تھا؟ یہ سما کیوں نہیں کہہ پا رہا تھا؟ کیونکہ ان کی تیاری اتنی نہیں تھی. اس کی تیاری زندہ خدا کے لیے زبردست تھی, اس لیے اس نے قد چھوٹے کے ساتھ بھی اسے للکار دیا, میں زندہ خدا کے نام سے تیرے سارے گھمنڈ کو توڑوں گا. اس لیے جاتی جولے زور والا نہیں تھا, داؤد زورور تھا. کیوں کر ہو سکتا ہے کوئی آپ کے گھر کے بارے میں سوچے, کوئی آپ کی لائف کے بارے میں سوچے, کوئی آپ کے رشتے اور ناطے کے بارے میں سوچے, کوئی آپ کے فیوچر کے بارے میں سوچے, کوئی اٹیک کرے. سانو تے ہمیں منٹ نظر لگ جاندی ہے نا, کس نے نظر لاتی ہے, کس نے کاروبار باندھ چھڑتا ہے, بڑی جلدی بات جاندا بھائی. اس کا مطلب ہے کوئی آپ سے زوراور ہے, آپ کا کاروبار باندھ رہا ہے. کوئی آپ سے زوراور ہے, وہ آپ کو باندھ دیتا ہے. کوئی آپ سے زوراور ہے جو آپ کے بچوں کو نافرمانی میں باندھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کمزور ہیں, آپ اپنے دشمن کے رحم و کرم پر آگے ہیں. دوبارہ اس کو پڑھیں, کلام کیا کہتا ہے, یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا ثواب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے, پھر وہ اس کا گھر لوٹے گا. پہلے گھر بنے گا پھر لوٹے گا. آپ کو یہ افسوس نہیں؟ آپ کے لیے افسوس کن بات نہیں؟ آپ کے لیے حیران کن بات نہیں؟ مشکل بات نہیں؟ افسوسناک بات نہیں ہے کہ آپ کو باندھ لیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کاروبار. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ برکت کدھر گئی ہے. کل تک برکت ہے ایسی, کل تک کوٹھی ہے ایسی, گڈی ہے ایسی, پیسے ہے ایسا, آج نہیں گئے. کلام کیا کہتا ہے, مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کر رہا ہے. آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں, آپ کی برکتیں اڑ رہی ہیں, آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, آپ کی برکتیں جو ہیں وہ چرائی جا رہی ہیں, آپ کمزور ہو رہے ہیں. اس سے کوئی زوراور آ کر آپ کو لوٹ رہا ہے, اور وہ لٹیرا وہ ایک ہی ہے. یسوع نے اس کی تعریف کر کے بتایا, چور نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے جو چور ہے. وہ دروازہ سے داخل نہیں ہوتا, وہ بار کو ہٹاتا ہے, وہ توڑ دیتا ہے اس کو, اور اس میں سے داخل ہوتا ہے. وہ چراتا بھی ہے, وہ مارتا بھی ہے, ہلاک بھی کرتا ہے, وہ موت میں لے جاتا ہے. اسے ترس نہیں آتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو زوراور نہیں بنائیں گے, ہم روحانی جنگجو نہیں بنیں گے, ہم اپنے بچوں سمیت خداوند کے پاس نہیں آئیں گے, ہم سیف نہیں ہوں گے. آپ دنیا میں رہیں گے, آپ فکر و تردد کے نیچے رہیں گے. مریم کی تعریف اس لیے ہوئی کیونکہ اس نے خداوند کے قدموں کو چننا, خداوند کے قدموں میں ٹھہرنا, خداوند کے قدموں میں رہنا زیادہ پسند کیا بنسبت اس کے کہ وہ باہر جا کر اور کاموں میں شریک ہوتی. ہم بہت زیادہ دنیا میں رہنا پسند کر گئے ہیں. خداوند کی حضوری میں ہمیں نیند آتی, ہمارے گھٹنے درد ہوتے, ہماری کمر درد ہوتی, ہم خدا کی حضوری میں ہم بور ہوتے ہیں. بعض دفعہ کینڈی کرش سے بیٹھ کر سیٹے گیٹ چڑھتے ہیں, بعض دفعہ ہم یہاں بیٹھ کر ہونی نے سپا نے گیم گیٹ دے چھوٹے فون کے, ہم یہاں بیٹھ کر چیک ہی کر دیں سٹیٹس ہی اپنے. ایک دن میں دیکھا, میں جناب بات ہونی, میں پنڈی دیکھا تو 5 بجے بندہ میرا سٹیٹس لے رہا ہوئے. میں کہ یار ویری گڈ, ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہوئے گی. پھر میں دیکھا یار چلو کوئی نہیں, انہوں میرا یاد آ رہا ہوں کہ بات سب پنڈی پتہ نہیں کر, میرا سٹیٹس دیکھا دیا. میں کہ بات سے بیٹھ, افسوس. زوراور, آپ سے زوراور کون ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی دوسرا آپ سے زوراور ہے؟ تو یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں لاک کرنا ہے, ہمیں اپنی ان برکتوں کو لاک کرنا ہے, ہمیں اپنی بلیسنگز کو جو خدا نے ہمیں دی ہوئی ہیں اس کو لاک لگائیں, اس کی حفاظت کریں. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو زور آور ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چھین لیتا ہے. ابراہیم کو پتہ چلا کہ اس کے بھتیجے لوط کو اس علاقے میں جو بادشاہ 3 اکٹھے ہو کے آئے, جناب لوط لے گئے, لوط کو بھی غلام بنا کر لے گئے. واپس کون لے کے آیا؟ کیوں لے کے آیا؟ زوراور سیگا. ابراہیم زوراور تھا. اگر ہم زوراور, اور ابراہیم کے زوراور ہونے کے پیچھے بڑی بہترین بنیادی بات ہے, اس پر میں نے میسج بھی دیا ہوا ہے. مذبح بنانے والا شخص تھا. انہیں چیک کرا مذبح تیڑے,
आज सिर्फ एक चर्च का मजबा चाहिए हम कहते बस कोई दुआ कर रहा है सोके में घर दे मजबे कितने ने एक मजबा नहीं चाहिए एक से ज्यादा मजबे चाहिए बनी इसराइल कौम की जिंदगी में असीरी की बड़ी वजह को बता सकता है क्या कहता है कलाम कि वहां पर मजबा क्या था ढा दिया गया था लोग क्यों दो ख्यालों में डामाडोल थे मजबा ढाया हुआ था लोग क्यों जिंदा खुदा के लिए तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि उनके पास कुर्बानियां नहीं थी और आज हमारे यहाँ भी यही है हम बस एक मजबे ते आए इतवार नू आए अद्धे गाय अद्धे के ना आए जड़े आगे भला ना आया तो कोई गाली अगली दफा फिर देखी जाएगी हमारे घरों के मजबे नहीं हमारे घरों में सबसे बड़ा फुकदान प्रस्तश का मजबा ना होना कुर्बानी के मजबे का ना होना दुआ के मजबे का ना होना गल्ला ने मजबे बतेरे हैं साढ़े को अपनी तरीफा ने मजबे बतेरे ने दुआ का मजबा चाहिए एलिया ने क्यों 450 झूठे नबियों को कत्ल कर दिया उसके पीछे वजह बता सकते हैं क्योंकि एलिया उससे जोरावर था अब और उसने अबलीस के 450 नुमाइंदों को बाल के झूठे नबियों को और उस सारी कुदरत और कुव्वत पर गालिब आया क्योंकि ये उनसे ज्यादा क्या था जोरावर था इसने उठकर मजबा तमीर किया हमारे मजबे कहाँ हैं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਲਈਏ ਦਾ पूरी तरीफा शिफा ले ਅਸੀਂ जरा थोड़ा ਜਿਹਾ मशहूर हो लिए हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं जरा फोटो शोटो साड़ी आ जाए लेकिन मजबा ठंडा है कलाम में बनी इसराइल कौम को मजबा के बारे में क्या कहा गया था मजबा पर आग हमेशा जलती रहे ते साडे मजबा दे उत्ते आग बुझी हुई ਅਸੀਂ दूजे को मंगन दे रहे हैं थोड़ी आग तो दियो वो कहना यार मेरी तापी थोड़ी जी रह गई बस और इस तरह से फिर खराबी पैदा हुई थी इसलिए खुदा ने 70 साल की सीरी में उनको भेज दिया खुदा उनसे कलाम ना करता रहा उसकी ये वजह थी अपनी बरतों को ताला लगाएं अपनी बरकतों को हिफाजत करें जोरावर बने सिक्योर करें जागे कलाम में क्या लिखा है अगर मालिक को पता हो कि चोर रात को किस पहर आएगा तो पढ़ ले इसको जरा 12 बाप की 29 आज हो गई है हाँ जी लूका की जेल में वापस आएंगे 12 बाप की 39 में है लूका 12:39 लेकिन ये जान रखो अगर घर के मालिक को मालूम होता हाँ जी चोर किस घड़ी आएगा तो क्या करता तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने सामने नहीं बता सकता वैसे किसने पता चोर के लोगों किसने पता कोई बड़ा तजर्बा वाला बंदा दसे समझो हाँ जी चोर तो कौन था ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ हाँ जी ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ हाँ जी ਹੋਰ 3 ਵਜੇ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਜੇ ਚੋਰ ਹੋਣੇ हाँ जी ਹੋਰ 2:30 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ हाँ जी ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ जब गहरी नींद में सो रहे हैं जागदे भी आ जाता है कहते शामी 6 बजे मुंडे को लेकर और क्या टाइम से कलाम में क्या लिखा है दोबारा पढ़ेंगे इसको लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि 2:30 बजे आएगा 3 बजे आएगा 4 बजे आएगा तो अपने घर में नकब लगने वो जाग जाता अलार्म ला लेता भी 4 बजे चोर ने आप मुड़ जाइए 10 दिन पहले अलार्म ला लेगा उसको पता ही नहीं है चोर का नहीं पता उसे पता भी नहीं है फिर क्या लिखा आगे अपने घर में नकब लगने ना देता और वो क्या रहता वो तैयार रहता अगर हमें पता हो कि रात को कब चोरी हो जाएगी आज होएगी कल होएगी परसों होएगी तो फिर हम अपने बच्चों को अपने माल मता को अपने फ्यूचर को अपने टाइम को हम अपने हाथ में कंट्रोल रखेंगे उधर 12 बजे लाके चंद्रग्रहण में लगता है ना 12 लाके 1 बजे चंद्रग्रहण लगना है उधर हिसाब ला ली जाए बच्चा नु सेव कर लिया हर चीज सेव कर लिया बारिश का बताते हैं शाम 6 बजे बारिश होगी 9 बजे तक रहेगी हम घर से बाहर नहीं जाते लेकिन जब पता ही नहीं है
کہ کب چور نقب لگائے گا, کب چرائے گا, آپ کے ہوتے چرائے گا, آپ کے جاتے چرائے گا. کئی دفعہ کہنا سی کرو نکلے یا پیچھے بچے ابھی باہر گیا ہے بس 60 دبا سال کی پتہ سی اس بچے کو نام جاننے. لیکن اگر آپ کو پتا ہوتا, آپ زوراور ہوتے, آپ کو پتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. اس لیے اپنی برتوں کی حفاظت کریں. آپ کو پتا نہیں ہے کہ کب اٹیک ہونے والا ہے, کب اٹیک ہو جائے گا. اور ایک اور خاص بات ہے, والدین کو بہت ضرورت ہے. اگر وہ والدین ہیں, کلام کہتا ہے 2 شخص زمین پر جس بات کے لیے اتفاق کریں, جو کچھ تم زمین پر باندھو گے. آپ زوراور بنے نا, اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو باندھے آپ بھی ان کو باندھ دیں. اس سے پہلے کہ آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ شیطان ساڑھے دے اٹیک کرے, اب مسیح کو صاحب لاؤں گے, آپ پہلے سے اس کا بندوبست کریں. آپ دیکھتے ہیں جتنی کاردار تارے ہیں, وہ کون سی تار ہے جی, جناب زیادہ آج کل چلی ہوئی ہے ریزر وائر, ریزر وائر, ہاں ریزر وائر. وہ دیکھیں وہ کیسے پہلے سے لگائی گئی ہے. کس کا ویٹ ہو رہا ہے کہ جناب آئے گا پھر لاؤں گے. ایسا نہیں ہے. آپ اس کلام کے مطابق کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندے گا, پہلے سے باندھیں. اپنے بچوں کے مستقبل کو باندھیں, اپنے کاروبار کو خداوند کے سامنے لا کر باندھے. خداوند اے تیرا یا میرا. میں نے لاسٹ ٹائم شاید بات سنائی تھی ریاض ملک کی, یہ چودھری صاحب اس کا انٹرویو کر رہے ہیں, پوچھا کہ ہم سب کسی پریشان نہیں کہ پورا ملک کاڑے مگر لگے, ایجنسیاں کاڑے مگر نے کروڑوں روپے کا جناب تسی جرمانہ پر یا پیچھے جانا چاہیے, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا, آپ کو خوف نہیں ہے, تو آپ دیوالیہ ہو جائیں گے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ میرے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہیں, یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں, یہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. تو وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ جب میں تھوڑے سے پیسے کماتا تھا, اس دن سے میری پارٹنرشپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی. اس دن سے میں نے اپنا بہت سارا پیسہ جو ہے, جو پارٹنرشپ کا ہے, وہ میں نے اللہ کی راہ میں, دسترخوان لگانے میں, ہاسپٹلز کے اندر مریضوں کے لیے, غریبوں کے لیے, بھوکوں کے لیے, ننگوں کے لیے دیا ہوا ہے. اور جتنا پیسہ انہوں نے مجھ سے مانگا جرمانہ کی, اس سے زیادہ تو میرے پاس پڑا ہوا ہے. یہ اصل میں کاروبار, یہ پارٹنرشپ جو ہے, یہ میری خدا کے ساتھ ہے, اس لیے وہ اپنا نقصان ہونے دے گا نہیں. اصلی کر رہی ہے, ہم اپنے بچوں کی لائف میں خدا کی پارٹنرشپ نہیں رکھتے, ہمارے دن میں خدا کی پارٹنرشپ نہیں ہے, ہماری پیسے میں خدا کی پارٹنرشپ نہیں ہے. اسی یہ کہنے ہیں کہ کمائی اسی بہت ہے, دئی اسی توڑے. یہ پارٹنرشپ نہیں ہوگی. یہ پھر تیرا پارٹنر ناراض ہوئے گا قریب, یار میں بھی تیرے انہیں کام کیتا ہے, تو 2000 کمائے تو میں نے 500 دیتا ہے, 1500 آپ کے گیا, میرا تو 500 تو بعد دکھا گیا یار. آہستہ آہستہ تیرا پارٹنر کی ہو جائے گا ناراض, ہے تیرے سے کی الزام لائے گا, میرے نہ کی کرتا, تانگلی کرتا ہے, میرے نہ بے ایمانی کرتا ہے, میرے نہ ٹھیک نہیں چلتا, میں ایسا کی کرنے والا ہوں پارٹنرشپ. آپ غور کریں, آپ اپنے سب کچھ کے گر کیوں نہیں باہر لگوانا چاہتے؟ آپ کیوں اس برکت کو ضائع کر رہے ہیں؟ آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب کچھ ایسا ہوگا تو پھر ہوگا. آپ پہلے سے خداوند کے لیے اپنے آپ کو دیں, آپ جاگتے رہیں, آپ اس سے پہلے باندھیں ہر چیز کو. کلام کہتا ہے 2 شخص وہ میاں بیوی ہیں, باندھیں اپنے بچوں کی زندگیوں کے لیے, اپنی زندگی بچوں کی صحت کے لیے, اپنے کچن کے برکت کے لیے, اپنی ایوری تھنگ برکت کے لیے خداوند کے ساتھ بات کریں. خداوند یہ تیرا, اس میں مجھے لاس نہیں ہونا چاہیے, اس میں میری ضرورت کو تو نے پورا کرنا ہے. خداوند میں تیرا 1 ٹکا میں. آج صبح میں میری بھائی سے بات ہو رہی تھی, کہنا جی خداوند کہتا ہے 2 دمڑیاں بھی پاویں دے دو. میں کہ ہاں, کہنا وہ میں کہہ رہا کہ جو پاویں 20 روپے کو دینا ہے, بھائی صاحب دینا تھا ہے نا, بیوہ نے 2 دمڑی دیتی ہیں. میں پاجی میں بالا پورا مار کے نہیں تھی آ جائیں. کہنا نہیں دیکھو لکھا تھا 2 دمڑیاں. میں کہا گئی کی لکھا سی, کہنا وہ نہیں مل پاتا. میں کہا لکھا کہ یہ اس کی ساری کمائی. میں کہا ہوں 2000 جیب رکھے, 20 چندے چھپاویں, تو کہا میں بہت کچھ دے چھڑیا. اینج نہیں ہونا. خدا کو دیتے ہوئے بخیل ہوتے ہیں, تو جناب بیدا کراندے ہوئے ہیں, ساڑھا دل لو بہت دل کرتا سکی ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. آخری بات ہے, باتیں بہت ساری لیکن آخری بات ہم پڑھیں گے جس ہے 5واں باب, پھر ہم دعا کریں گے. 5واں باب اس کی پہلی ایسی بات. اب میں اپنے محبوب کے لیے, اب میں اپنے محبوب کے لیے, اپنے محبوب کا ایک گیت, اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا. ہاں جی, میرے محبوب کا پاکستان ایک
जरखेज पहाड़ पर था। अच्छा जी, पाकिस्तान है कहाँ पे? अब याद रखिएगा, ये बढ़ते हैं। आपका पाकिस्तान कहाँ पे है? जरखेज पहाड़ पर, यानी आप जरखेज हैं। आपकी जमा पूंजी, आपकी बरकत आपके पास है, पैसे की बरकत, सेहत की बरकत, घर में सुख आराम खुशहाली, आपकी जमीन सारी जरखेज, जो कुछ बोते हैं उगता है, जो कुछ आप मांगते हैं दुआ कबूल होती है, जो कुछ आप करना चाहते हैं आप कर जाते हैं। आप जरखेज पहाड़ पर हैं। आगे, और उसने उसे खोदा, उसने उसको खोदा भी, और उससे पत्थर उसमें निकाल से फेंके। पत्थर जो फसल को उगने से में रुकावट देते हैं, उनकी भी क्या की है? सफाई भी की है, छांटी भी की है, पत्थर वहां से निकाल फेंके हैं ताकि जमीन नरम भी रहे और वहां पर जरखेजी भी रहे और उसके अंदर फलदार भी दारी भी हो। हाँ जी, आगे। और अच्छी से अच्छी ताकत, और उसमें फिर लाकर कौन सी ताकें लगाई हैं? बरकतें आपको दी हैं उसने, आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपके बच्चों में, आपकी बीवी को ताबेदार बनाया, आपके बच्चों को ओबीडियंस बनाया, उनको कामयाबियां दी। आपको कभी याद नहीं आया क्या बच्चा ट्यूशन पे जाता ही नहीं, पर फर्स्ट आया? कभी सोचा किसने? कभी सोचा क्यों होया? आप खुदा के साथ चले ना, खुदा ने उसके लिए सारा कुछ किया। फिर तो मेरे बच्चे एक दफा पढ़ रहा है, उसके बाद कहता मुझे आता है। ये आपके समझते ये आसान है? ये बहुत बड़ी बरकत है। आप देखें, ये आपके घर की जरखेजी है, आपके बच्चों के जहन की जरखेजी, उनके अंदर अगर ताबेदारी है, आप उसको ताबेदारी बनाए हुए, वो खुदा है जिंदा जो जरखेज पहाड़ पर आपको लाए हुए है। आगे बढ़े। और उसमें बुर्ज बनाया, उसमें क्या बनाया? यानी वो आपके घर की हिफाजत भी करता है, सिक्योरिटी का ये बुर्ज है, वो हिफाजत भी करता है ताकि कोई नुकसान न पहुंचाए, कोई जंगली जानवर, कोई दरिंदा, कोई परिंदा, कोई इंसान, कोई शरीर, वो आपको आपके पूरे पाकिस्तान को क्या ना करे। आप कभी सोचते हैं कि इस महीने असी डॉक्टर को नहीं गए, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਪਾਤੀ ਯਾਰ ਕਦ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ नहीं कि इस महीने साढ़ा जनाब कोई और नुकसान नहीं होया। मैं सोचता रहता हूँ इस बार खुदा इस दफ़ा तो हम बहुत ईजी रहे, खुदा इस दफ़ा तो हमने बच्चों के साथ जाकर हमने होटल पे खाना खा लिया, इसको मैं बड़ी बरकत समझता हूँ। अगर आप अपने बच्चों के साथ एक वक्त का होटल पर जाकर खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं ना, आप समझे कि आप बहुत बड़े जरखेज पहाड़ पर। आप सोचते नहीं है बुर्ज कैसा लगा हुआ है, आपके बच्चों को कभी चोट नहीं लगी है, लग रही होगी सोचा क्यों लगी था नहीं। तो गौर करें आगे क्या बुर्ज बनाया, सिक्योर कर रहा है, सिक्योरिटी पाक निगमा फिश्त हिफाजत का मामूल। आगे और एक कोहलू भी उसमें क्या किया है? उसमें तराशा है और इंतजार किया है कि उसमें क्या लगे। खुदावंद यही चाहता है, जो बरकतें नेमतें उसने उसको दी हैं, आपको दी हुई हैं, वो आपकी लाइफ के अंदर हैं। खुदावंद चाहता है वो मल्टीप्लाई हों और खुदावंद चाहता है कि उसको आप खुदावंद के पास लाएं। बनी इसराइल कौम का ये खास हुक्म था कि पहला फल कहाँ लाना है? खुदावंद के पास। पहली बरकत कहाँ लानी है? खुदावंद के पास। पहलोठे कहाँ लाने हैं? खुदावंद के पास। और पहल सारी चीजें वो कहता है मेरे पास था, असि कितने करनी असि थोड़ा देर वो नहीं कर लेंगे, अगले महीने सब बात कर मौसम खोल दे पनाह हो जाए। खुदा ने कभी मौसम को देखा? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਘਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, है ना। सर्दी में बंदा तेरे कोल आके पैसे दे जाए, आप सोचते कि मैं घर ही सा, किसी बंदे के पास वो पुराने पैसे दे रहे थे उसने वो मेरे घर आके मुझे दे गया। इस दफ़ा सैलरी में मेरी मुझे उम्मीद भी नहीं थी पर मल्टीप्लाई हो गए पैसे मिल गए। इस दफ़ा ईद पर मुझे बहुत ज़बरदस्त बोनस मिला। कई दफ़ा तो दस दे कोई नहीं बाद में दसिया ना देने हमें साथ ही जाना, कई दफ़ा मैंने तू दस दे कोई नहीं कोई। मैं गुजरे दिनों देखता हूँ कि आपके सालगिरह होता है ना, पाजी साहब इतने ना हो तो फिर गल ठीक है, पर इतने होने भी भी कहते नहीं यार पाजी साहब रहन दो, एवं 500 रुपये देना पै जाना, तुझे होंगे ओके इच्छा करिए मामे ने बुला लो जाए कुछ 500 देगा, पाजी ने की देना जी कल दुआ से आप ही कर दो। तो कभी कभी हम ये सोचते रहते हैं, हम ये नहीं सोचते कि खुदावंद इसके बाद चाहता क्या है, खुदावंद हमसे चाहता क्या है, ये सब कुछ करने की वजह क्या थी। जरखेज पहाड़, जरखेज जमीन और पत्थर निकाल दिए, कोहलू लगाया और बुर्ज बनाया, हिफाजत सिक्योर, लेकिन खुदावंद चाहता कि फल लाओ। पर हमने क्या किया? आगे बढ़ेंगे 5वीं आयत से। हाँ जी, मैं तुमको बताता हूँ, अब मैं तुमको हाँ जी
बताता हूँ मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने पाकिस्तान के बारे में क्या करूंगा। अगर आप जोरावर नहीं बनेंगे, अगर आप अपनी हिफाजत को लॉक नहीं लगाएंगे, अगर आप मुतफिक नहीं होंगे, अगर आप रेडी नहीं होंगे, अगर आप खुदा के कलाम पर खड़े नहीं होंगे, अगर आप हथियार नहीं बांधेंगे, अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक फलदार नहीं होंगे, तो फिर खुदा कहता मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा जी? मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा। पहले नंबर पर जो अय्यूब के साथ इब्लीस ने करवा दिया, मैं बाढ़ हटाऊंगा। पहले मैंने बाढ़ लगाई हुई थी, कोई जंगली जानवर ना आए, कोई दरिंदा ना आए, कोई इंसानी कुव्वत आकर आपको नुकसान न पहुंचाए। सबसे पहले मैं इन चीज़ों को हुक्म दूंगा, इंसान भी गुजरे और आपकी ये चरागाह जो होगी, आपका ये पाकिस्तान जो होगा, ये क्या बन जाएगा? ये राह, ये रस्सा बन जाएगा। पगडंडियाँ दीवार का गिरी मेरे घर की लोगों ने तो रास्ता ही बना, वो ही बन जाए। फिर मैं क्या करूंगा? बाढ़ हटाऊंगा और उसको चरागाह, और उसको मैं क्या बना दूंगा? जेदा मर्जी टड्डा, जेदा मर्जी बच्चा, जेदा मर्जी खोता आन के साढ़े की करे जी, और सारा फल फूल खा जावे, साढ़े पट्ठे भी खा जावे, साड़ी कणक भी खा जावे, साढ़े अमरूद भी खा जावे, जो पौधे हमने लगाए हुए हैं अगले दिनों में बाग बन जाएंगे। वो पाकिस्तान था, वो सब क्या होगा? वो चरागाह बन जाएगा। दो वहां पर अपने जमे छोड़ेंगे, क्योंकि अब बाढ़ नहीं। पहले बाढ़ हटाऊंगा, फिर क्या करूंगा? वो चरागाह होगा, उसका अहाता तोड़ उसका डालूंगा हाथा भी तोड़ दूंगा, और वो पामाल किया वो जाएगा। पामाल किया जाएगा, पांव के नीचे रोंदा जाएगा। अगर आप अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, बरतों की खुदावंद के साथ नहीं बांटेंगे, उसको बांटेंगे, खुदावंद के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, अगर खुदावंद के लिए जोरावर नहीं बनेंगे, इब्लीस आपके लिए अटैक करने को है, वो आपको पामाल कर देगा। और खुदावंद भी इस बात पर मुतफिक है कि जब तुम मेरी तरफ रजू नहीं लाते हो, तो फिर मैं भी तुम्हारी तरफ रजू नहीं लाऊंगा। कलाम कहता है खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। खुदावंद की तरफ रजू करो, वो तुम्हें क्या करने वाला है? सर बुलंद करने वाला है, पामाल करेगा। पांव के नीचे रोंदे जाओगे, खाता तोड़ दिया जाएगा। आगे, और मैं उसे बिल्कुल वीरान मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा, वो ना छांटा जाएगा, ना निराया जाएगा, और मैं उसे और मैं ऊंट कटारे और कांटे उसमें उगेंगे। और मैं बादल का हुक्म करूंगा, कि उस पर मीना उधर मीना लेके जाए। क्या दोबारा जमीन नरमाई जाएगी? क्या दोबारा सरखेजी आ सकती है? कांटे, ऊंट कटारे, पामाल, वीराना, खुश्क साली खुदावंद के पास आ जाए अजीजों। इससे पहले कि खुदावंद गुस्से में आए, कहर में आए, आपकी बरकतें ज़ाया हों और एक और दुश्मन आपसे ज़्यादा जोरावर बन रहा है, वो आपके खिलाफ अटैक करता है, वो रात दिन मंसूबे बनाता है कि आपको, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाए। मेहरबानी करके अपने घर के अंदर दुआ के मसबे दोबारा से तामीर कर दें, उन पर रूहानी आग जला दें, उस पर रूहानी कुर्बानियाँ गुजारना शुरू कर दें। और इससे पहले कि वो जोरावर आप पर हमला करें, आप पूरे तरह हथियारों से लेस होकर उसके हमले का, इससे पहले कि इंतजार ना करें, बल्कि उसके हमले को रोकने के लिए तैयार हो जाएं कि उसका हमला आपको नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि जब उसने हमला किया तो आपको बांधेगा भी, आपको लूट भी लेगा, आपको परेशान भी करेगा, आपको दुख भी देगा, आपको तबाह हाल भी कर देगा। और अगर खुदावंद से आप दूर गए तो खुदावंद की बरकत को अगर आपने नाचीज जाना, तो खुदावंद भी कहता है मैं भी बाढ़ हटा दूंगा, मैं भी आपके साथ नहीं चलूंगा। तुम दुआ पर दुआ करोगे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम रोगे, मुझे तुम्हारी ईदों से भी नफरत होगी, मुझे तुम्हारे रोजों से भी नफरत होगी। मैं कहता हूं कि अपनी आवाजें भी मेरे सामने बुलंद ना करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज से भी क्या है? नफरत है। इससे पहले कि कुछ ऐसा हो, अपनी बरकत को लॉक कर दो, उनकी हिफाजत कर दो, उस बाढ़ को दोबारा चेक कर ले जो खुदावंद की बाढ़ है। इससे पहले कि इब्लीस आप पर और अटैक करे, अपने आप को दुरुस्त करें। अगर आप पर कोई हमला इब्लीस ने कर दिया, आप उस हमले को सह नहीं पाएंगे। आप उस मुश्किल के वक्त में जब इब्लीस आपको पामाल कर देगा या अटैक करके आपको लूट लेगा, इससे पहले कुछ ऐसा हो, हम तैयारी कर दें, हम मश्क कर दें, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं और हम उसको ललकारें कि तूने जिंदा खुदा को ललकारा है, तूने मौत को अपनी पुकारा। खुदा इस्लाम के वसीले से हम सबको बड़ी बात दुआ करें।